Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama हरे Hare कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। Krishna Hare ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय भागवत देवा जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत देवा जय जय भागवत। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेद नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पंकुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं मदेकबिन्दु मत्सङ्ख्यन्मद्गुरो मन्महाधनमन्निष्ठारकमन्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतं की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധസമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Krishna പ്രണാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അതായത് കൃഷ്ണ ഇന്നത്തെ മാതാജി പ്രണാം. നമ്മള് ശ്ലോകം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്ലോകം 32 മുതലുള്ളതാണ്. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 19 ശ്ലോകം 32 വരെ തുടങ്ങി. അതായത് ഈ ഭാഗത്തില് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഗംഗാതീരത്ത് പ്രായോപവേശം, അതായത് മരണത്തെ കാത്ത് ഉപവാസം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ എത്തുന്നു. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തക്ഷകൻ കടിച്ച് മരിക്കുമെന്ന ശാപം ലഭിച്ചിട്ടും പരീക്ഷിത്ത് ഭയപ്പെടാതെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ആത്മീയ ജിജ്ഞാസയില് മുഴുകി അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ മഹത്വം കേട്ട് ആരെത്തി? ലോക പ്രശസ്തരായ മഹർഷിമാര് ഗംഗാതീരത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ പ്രതിസന്ധിയിലായാല് മഹാത്മാക്കൾ സ്വയം ആ ഭക്തന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭക്തിയും വൈരാഗ്യവും ആണ് ഋഷിമാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് രാജാവ് എന്ന പദവിയല്ല, ഭക്തിയും വൈരാഗ്യവും. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എല്ലാത്തിനോടുള്ള വിരക്തി. വിരക്തി. അല്ലാണ്ട് വൈരാഗ്യം നമ്മൾ പറയണ പോലെ ദേഷ്യഭാവമല്ല, വിരക്തി. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന്റെ ഭക്തിയും വിരക്തിയും ഋഷിമാരെ ആകർഷിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയ ഋഷിമാര് എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വേദം അറിഞ്ഞവരും വേദം വിദഗ്ധരും മഹാതപസ്വികളും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിതുവാച അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ സത്സേവ്യാക്ഷത്രബന്ധവ കൃപയാതിഥിരൂപേണ ഭവദ്ഭിസ്തീർത്ഥഗാകൃത. അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ സത്സേവ്യാക്ഷത്രബന്ധവ കൃപയാതിഥിരൂപേണ ഭവദ്ഭിസ്തീർത്ഥഗാകൃത. പരീക്ഷിത് വാച. പരീക്ഷിത്ത് പറഞ്ഞു. പരീക്ഷിത്ത് പറഞ്ഞു. അഹോ അഹോ അദ്യ വയം ബ്രഹ്മൻ മഹാബ്രഹ്മണ തത്സേവയ ഭക്തരെ സേവിക്കാൻ സത്സേവയ ഭക്തരെ സേവിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ക്ഷത്ര ഭരണവിഭാഗം ബന്ധവ കൃപയ അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അതിഥിരൂപേണ അതിഥിയെ പോലെ ഭവദ്ഭിഹി തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ പോലെ യോഗ്യമായ കൃത അങ്ങയാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭാത്. മഹാഭഗനും ഭാഗ്യവാനുമായ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മരിക്കാനായിട്ട് 7 ദിവസം ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. എന്താണ്? തന്റെ മരണസമയം 7 ദിവസം മുന്നേ അറിയാൻ സാധിച്ചു. അല്ലെ? നമ്മൾക്കാണെങ്കിലോ അടുത്ത നിമിഷം എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കണല്ലേ? നമ്മുടെ ജനനം പിന്നെയും അറിയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മരണം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾക്ക് കുറേ ആയുസ്സുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വയസ്സായിട്ട് മരിക്കണല്ലേ, രോഗം വന്നിട്ട് മരിക്കണ. നമ്മൾക്ക് ആ സംഭവം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോവുക. ഇവിടെ മഹാഭാഗനും ഭാഗ്യവാനും, അതാണ് ഭാഗനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തനും ഭാഗ്യവാനും. അങ്ങനെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭാഗ്യവാൻ. അല്ലാണ്ട് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻ അല്ല ഇവിടെ പറയണ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഹേ ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങയുടെ ദിവ്യ കാരുണ്യ നിമിത്തമാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി അതിഥിയായി എത്തിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഭഗവാന് തുല്യമായ ഒരു ദിവ്യത്വമാണ്. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധരാക്കുകയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ പോലെ പവിത്രരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരിയ്ക്കണത് തന്നെ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത്, അവിടെ പവിത്രമാണ്. അത് കൂടാതെ ഇത്രയധികം, അതായത് വേദവിദഗ്ധരും മഹാതപസ്വികളും എത്തിച്ചേർന്നു. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആര് കൂടി എത്തിച്ചേർന്നു?
ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ എന്തായി അവിടെ? ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ പോലെ പവിത്രമായി തീർന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ദിവ്യഭക്തർ സാമാന്യേന ലൗകിക ആസ്വാദകരെ സമീപിക്കാറില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ദിവ്യഭക്തരാണ്. അവര് ലൗകിക ആസ്വാദകരെ, ഇപ്പൊ രാജാക്കന്മാര്, അവരൊന്നും ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാറില്ല. അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിനെ ഒന്നും കാണാൻ സമ്മതിച്ചു പോലുമില്ല. അദ്ദേഹം രാജാവാണെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താല്. വിശേഷിച്ചും രാജകുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കാറേയില്ല. അവിടെ മഹാരാജ പ്രതാപരുദ്രൻ അനുയായിയായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത പിന്തുടരുന്ന ആളായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പ്രതാപരുദ്രൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നുവെന്ന ഏക കാരണത്താൽ മഹാപ്രഭു അത് നിരസിച്ചു. ആര്? പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു? രാജാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൗകികത കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. പിന്നെയാണ് ഒരു രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചൂലെടുത്തിട്ട് രഥം പോണ വഴി അടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുന്നിലൂടെ കീർത്തനം പാടി പോണു. ആര്? പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആർക്ക്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അദ്ദേഹത്തോട് സന്തോഷം തോന്നി, അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. അതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ മഹാപ്രഭു അത് നിരസിച്ചു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി നിരുദ്ധമാണ്. രണ്ടു കാര്യങ്ങള് അവര് അതിൽ നിന്ന് വിരക്തി നേടണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ലൗകിക ആസ്വാദനവും സ്ത്രീ ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളും അവർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന. ആകയാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള അത്ര ശുദ്ധ ഭക്തി തലത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ രാജാക്കന്മാരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം തീർച്ചയായും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ അരിയത്തേക്ക് ഗുരു അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷിത ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. രാജാവായിരുന്നു, തന്റെ നിയത കർമ്മമൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. ആകയാലാണ് ജീവിതാന്ത്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആഗതനായത്. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവും പൂർവികരെ പോലെ തന്നെ മഹാനായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ എളിമയാൽ, എളിമ വേണം അവിടെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ എളിമയാൽ മഹാന്മാരായ ക്ഷത്രിയ പിതാമഹന്മാരുടെ വിലകെട്ട അഥവാ അയോഗ്യനായ പിൻഗാമിയാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിചാരിച്ചു. ക്ഷത്രിയ പിതാമഹന്മാരുടെ വിലകെട്ട അഥവാ അയോഗ്യനായ പിൻഗാമി, അതായത് ഒരു രാജാവാണ്, ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പിതാമഹന്മാരുടെ പേരിന് പോലും അത്ര വില കൊടുക്കാത്ത വിലകെട്ട അയോഗ്യനായ പിൻഗാമിയാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിചാരിച്ചു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എളിമയാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെ അയോഗ്യരായ പുത്രന്മാരെ പറയുന്ന പേരാണ് ദ്വിജ ബന്ധുക്കൾ. ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നിട്ടും ആ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ദ്വിജ ബന്ധുക്കൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കൾ. ബന്ധുക്കളെ പറയുള്ളവര്. അവര് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പോലും പറയില്ല, ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ. രാജവംശത്തിലെ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലെ അയോഗ്യരായ സന്തതികളെ, അനന്തരകാമികളെ എന്ത് പറയും? ക്ഷത്രബന്ധവർ. ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ക്ഷത്രബന്ധവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് അവര് എന്താണ്? ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന്റെ ആ വീറും വാശിയും അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ ക്ഷത്രബന്ധവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യുടെ സാന്നിധ്യം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവേകി. അദ്ദേഹത്തിന് അതിശയം തോന്നി. ഞാനൊരു
ക്ഷത്രബന്ധു ആയിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ അരികത്തേക്ക് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഋഷി വര്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ആ മഹാഋഷിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പരിശുദ്ധനായി തീർന്നതായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അനുഭവപ്പെട്ടു. നമ്മള് നല്ലൊരു ശുദ്ധഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം വരും, അല്ലെ? അതേപോലെ ചില അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ചൈതന്യം ഉള്ള പോലെ നമ്മുടെ തോന്നും. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിന് ആ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ആ പരമാത്മാവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിനും അത് അനുഭവപ്പെടും. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവേകി. ഏത് സ്ഥലത്തെയും പുണ്യസ്ഥലമാക്കി അഥവാ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി തീർക്കുന്നവരാണ് മഹാഋഷിമാർ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗംഗാ നദിയിലൊക്കെ പുണ്യനദിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകള് മലിന വസ്തുക്കളും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗംഗാദേവിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം വന്നിട്ട് ഗംഗാദേവി ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടില്ലേ, ആ പുണ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ ഭക്തര് വന്നിവിടെ കുളിക്കും. ആ ഭക്തര് കുളിക്കുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ആ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ പുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ഗംഗാദേവി എന്തായിത്തീരും? പവിത്രമായി തീരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പവിത്രത വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഒരു പുതിയ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിവുണ്ട്. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം പരീക്ഷമാർ ഏത് സ്ഥലത്തെയും പുണ്യസ്ഥലമാക്കി മാറ്റാൻ അഥവാ തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി മാറ്റി തീർക്കുന്നവരാണ് മഹാഋഷിമാർ. ആ ഋഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പരിശുദ്ധനായി തീർന്നതായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തെ പോലും പുണ്യസ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാഋഷിമാരുടെ സാന്നിധ്യം. ശ്ലോകം 33. യേഷാം സംസ്മരണാത് പുംസാം സദ്യ ശുദ്ധ്യന്തി വൈഗ്രഹ കിം പുനർദർശന സ്പർശ പാദശൗചാസനാദിഭി. യേഷാം സംസ്മരണാത് പുംസാം സദ്യ ശുദ്ധ്യന്തി വൈഗ്രഹ കിം പുനർദർശന സ്പർശ പാദശൗചാസനാദിഭി. യേഷാം ആരുടെ സംസ്മരണാത് പുംസാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സദ്യ ഉടൻ ഉടൻ, അല്ലാണ്ട് മറ്റേ സദ്യ അല്ല, ഇത് സദ്യ ഉടൻ. ശുചന്തി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. വൈ തീർച്ചയായും ഗൃഹ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും കിം പിന്നീട് ദർശന സമാഗമം സ്പർശ പാദങ്ങൾ ശൗച കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആസന ആദിപി അതായത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയണത്. അങ്ങയെ സ്മരിക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമായിത്തീരുന്നു. സ്മരിച്ചാൽ മതി, ഇതുപോലെയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളെ സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ പവിത്രമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയുടെ ദർശനവും അങ്ങയെ സ്പർശിക്കുന്നതും ദിവ്യപാദങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ഇരിപ്പിടം നൽകുന്നതും ഒക്കെ വർണ്ണനാതീതങ്ങളായ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പുണ്യ ആത്മാക്കളെ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ എന്തായിത്തീരും? അത് പവിത്രമായി തീരും. ഭാവാർത്ഥം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരുടെയും മഹർഷിമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാകുന്നു. പാപികൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും അവിടെ അവരുടെ പാപം ഉപേക്ഷിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും പാപങ്ങളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആ പാപങ്ങൾ എങ്ങനെ തീരും? മഹാസന്യാസിമാരുടെ സാന്നിധ്യം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആര് വരും?
മഹാസന്യാസിമാര് വരും. അവരുടെ സാന്നിധ്യം സഞ്ചിതമായ, അവിടെ പാപം കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കണം, ആ പാപം അഥവാ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് അവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആകയാൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഭക്തരുടെയും ഋഷിമാരുടെയും അനുഗ്രഹത്താൽ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും തുടർന്നും പവിത്രമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അത്തരം സന്യാസിമാർ ലൗകിക ആസ്വാദകരുടെ സഞ്ചിതമായ പാപം തീർച്ചയായും ശൂന്യമായിത്തീരുന്നു. ആകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിവ്യന്മാരായ സന്യാസിമാർക്ക് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യവുമില്ല. അവരുടെ ഏക ലക്ഷ്യം ഗൃഹസ്ഥരുടെ ഭവനം പവിത്രമാക്കുക അഥവാ ശുദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമാണ്. ആകയാൽ അവർണ്ണമുള്ള സന്യാസിമാരും ഋഷികളും വീട്ടുപടിക്കൽ പ്രത്യക്ഷരാകുന്നതിൽ ഗൃഹസ്ഥർ നന്ദിയുള്ളവരാവണം. നമ്മൾ ചില കപട സന്യാസികളുണ്ട്, അവരല്ലാതെ മറ്റു വരുന്ന ബ്രാഹ്മണര് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്യാസിമാരെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നൽകണം. അത് നമ്മുടെ ഭവനം പവിത്രമാക്കും അഥവാ ശുദ്ധീകരിക്കും. അവിടമുള്ള സന്യാസിമാരും ഋഷികളും വീട്ടുപടിക്ക് പ്രത്യക്ഷരാണ് ഗൃഹസ്ഥർ നന്ദിയുള്ളവരാകണം അഥവാ നിശ്ചയമായും കൃതജ്ഞത ഭരിതരായി തീരണം. ഇത്തരം ദിവ്യഗണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാരെ അനാദരിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ, അവരെ അനാദരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിശ്ചയമായും ഒരു മഹാ അപരാധിയാണ്. നമ്മ നാമാപരാധത്തിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, വൈഷ്ണവരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കായി ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനാദരിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ നിശ്ചയമായും ഒരു മഹാ അപരാധിയാണ്. ആകയാൽ ഒരു സന്യാസിയെ വണങ്ങാത്ത ഗൃഹസ്ഥൻ, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസി വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ കുറച്ച് വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പുണ്യമായിട്ട് കരുതണം. അവരെ അനാദരിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ എന്താവും? ഒരു അപരാധിയാണ്. ആ മഹാപരാധത്തെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉടൻ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറച്ചൊരു ധാന്യം കൊടുക്കണേലാണ് അവരെ അടി ഓടിക്കണത്. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ളവരല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോ എന്ത് വേണം? അവരുടെ ഭക്ഷണം തന്നെ ഒരു ദിവസം ഉപവസിച്ച് അത് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ചെയ്താലാണ് ആ പാപം തീരുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപം അങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 34. സാന്നിധ്യത്തെ മഹായോഗിൻ പാദകാനി മഹാദ്യപി സദ്യോ നശ്യന്തി വൈ പുംസാം വിഷ്ണുരിവസുരേതരാഃ. സാന്നിധ്യത്തെ മഹായോഗിൻ പാദകാനി മഹാദ്യപി സദ്യോ നശ്യന്തി വൈ പുംസാം വിഷ്ണുരിവസുരേതരാഃ. സാന്നിധ്യാത് നിമിത്തം തേ അങ്ങയുടെ മഹായോഗിൻ മഹായോഗി പാദകാനി പാപങ്ങൾ മഹാന്തി അഭി വൈ പുംസാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിഷ്ണു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം പോലെ ഇവ പോലെ സുര ഇതര ദേവന്മാരൊഴികെ വിവർത്തനം ഭവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയ ശിലപ്രഭാത്. ഹേ ഋഷി, അല്ലയോ മഹായോഗി, നിരീശ്വരർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എപ്രകാരമാണോ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തത്, അല്ലയോ അപൂർവജ്ഞാനി, അപ്രകാരം അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ സുശക്തമായ പാപങ്ങൾ തൽക്ഷണം നശിക്കുന്നു. അതായത് മഹാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഒരു തീർത്ഥമാണ്. നമ്മൾ തീർത്ഥാമ്പലത്തിൽ പോയി സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മഹാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ പവിത്രമാക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്സംഗം ഒരുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഋഷിമാരെയും ആദരപൂർവം നമസ്കരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം: നാസ്തികരെന്നും ഭഗവത് ഭക്തരെന്നും രണ്ട് വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട്. ആരാണ് നാസ്തികര്? ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. അവിശ്വാസികള്. ഭഗവാനേ ഇല്ല, ഞാനാണ്, ഒരു മനുഷ്യജന്മേ ഉള്ളൂ, അത് ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും നല്ലവണ്ണം ആസ്വദിച്ച് അത് അടിപൊളിയാക്കി കഴിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നാസ്തികര്. പിന്നുള്ളത് ഭഗവത് ഭക്തര്. വളരെ പുണ്യമായതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഇത് ഈശ്വര സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് പടക്കി പോകാനുള്ള ഒരു പാതയാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഭഗവത് ഭക്തർ. അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട്. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ഭക്തരെ എന്തെന്ന് പറയും? ദേവന്മാർ എന്നും പറയും. അതായത് ദൈവിക അംശം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ദേവന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ദേവനാണ്, ഞാനാണ് ദൈവം എന്നുള്ളതല്ല. നാസ്തികരെ എന്ത് പറയും? അവർക്ക് ദൈവിക അംശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് അസുരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ രണ്ട് തരക്കാരുണ്ട്. ആരൊക്കെ? ദേവന്മാരും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും, ഇല്ലേ? നമ്മളിൽ തന്നെ ഇല്ല മാതാജി. നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ദേവഗുണമുണ്ട്, അസുരഗുണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് അതിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിച്ചു പോണത് അല്ലെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസുരന്മാർക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. നമ്മൾ പറയും അസുരന്മാരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പന പോലെ വളരണം എന്ന് പറയും. അത് ഏതോ ഒരു ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവര് പന പോലെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അസൂയ പാടില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ഏതോ ഒരു ജന്മത്തില് പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ വരട്ടെ. ഇനി ഈ ജന്മത്തില് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിലോ അവർക്ക് തന്നെ ഇത്. നമ്മൾക്ക് അതിൽ അസൂയം പാടില്ല, ഇതും പാടില്ല. നമ്മളോട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതില് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസുരന്മാർക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ യത്നിക്കുന്നതിൽ അസുരന്മാർ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീല രൂപങ്ങളിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളിലോ കർപ്പൂരങ്ങളിലോ യഥാർത്ഥമായി പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അസുരന്മാർ തൽക്ഷണം കീഴടങ്ങും. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ഇതുകളായിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ വരും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകണം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ദിവ്യ രൂപങ്ങളായിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തരെ അയക്കും, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീല രൂപങ്ങളിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളിലോ കർപ്പൂരങ്ങളിലോ യഥാർത്ഥമായി പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അസുരന്മാർ തൽക്ഷണം കീഴടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരിലൊരു സ്പാർക്ക് വരും. അതേവരെയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അവര് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ ചെന്ന് ശിരസ് കുനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പിന്നെ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മള് നാമം ജപിച്ചാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മഹാസന്യാസിമാരും മഹർഷിമാരും ഭഗവത് ഭക്തരും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിച്ഛദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ അംശം. ഇപ്പൊ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം രചിച്ച കുലശേഖരാൾവാര് ഭഗവാന്റെ കൗസ്തുഭം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ ആണെന്നാണ് അല്ലെ പറയുക. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ആഭരണങ്ങളും രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്രകാരമാകിയാൽ ദിവ്യനായ ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രേതവിഷേകവും മായാരൂപ സംബന്ധവുമായ പാപങ്ങളൊക്കെയും തൽക്ഷണം ശൂന്യമാകുന്നു. അഖില വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും നിർണയമാണിത്. അവസാന തീർപ്പ്, അതാണ് ദണ്ഡനിർണയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അവസാനമായിട്ട് ഉള്ള വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് ദണ്ഡനിർണയമാണ്, അവസാന തീർപ്പാണ്. ആകയാൽ ലൗകിക അസുരന്മാരുടെയും മായാരൂപ സംബന്ധമായ ദേഹികളുടെയും
ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളുടെയും ഭാഗ്യഹീനമായ സ്വാധീനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ദിവ്യന്മാരായ ഭക്തരുമായി മാത്രമേ സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്താണ് ദിവ്യന്മാരായ ഭക്തരുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് പറയണത്? സംസർഗം മൂലം നമ്മളിലുള്ള പാപങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അവരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെയൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കണാണ് അവരെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാവൂ. അല്ലാണ്ട് മറ്റു ആളുകളുമായിട്ട് അസത്സംഗം കൂടരുത്. ശ്ലോകം 35. അഭിമേ ഭഗവാൻ പ്രീത കൃഷ്ണ പാണ്ഡു സുതപ്രിയ പൈതൃശ്വസേയ പ്രീത്യർത്ഥം തദ്ഗോത്രസ്യാത്ത ബാന്ധവ. അഭിമേ ഭഗവാൻ പ്രീത കൃഷ്ണ പാണ്ഡു സുതപ്രിയ പൈതൃശ്വസേയ പ്രീത്യർത്ഥം തദ്ഗോത്രസ്യാത്ത ബാന്ധവ. അഭി നിശ്ചയമായും മേ എനിക്ക് ഭഗവാൻ പ്രസന്നനായി കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുസുത പ്രിയ മായി സംബന്ധപ്പെട്ട സ്വസേയ പ്രീതി അർത്ഥം തത്ത് ഗോത്രസ്യ ആത്ത ബാന്ധവ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭു ജയശിലപ്രഭു. പാണ്ഡുപുത്രരോട് അത്യന്തം പ്രിയമുള്ള പരമദിവ്യ തമപുരുഷൻ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃശ്വസേയന്മാരെയും ഭ്രാതാക്കളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബന്ധുജനങ്ങളിൽ ഒരുവനായി സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പിതൃശ്വസേയന്മാരും അതായത് പിതാവിന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ളവരും ഭ്രാതാക്കളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി എന്നെ, അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബന്ധുജനങ്ങളിൽ ഒരുവനായി സ്വീകരിച്ചു. അത് തന്നെ പുണ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ആ എളിമയോടെ പറയണ ഭഗവാൻ എന്തോ ഒരു പുണ്യം കൊണ്ട് എന്നെ ആ ബന്ധുജനങ്ങളിൽ ഒരാളായി ഉൾപ്പെടുത്തി. ഭാവാർത്ഥം മായ സംബന്ധമായ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധിതരായ അഥവാ ആസക്തരായ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അതിനിപുണരായി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തർ സ്വന്തം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർവഹിക്കുന്നു. നമ്മള് ഭക്തര് ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നയിക്കാനും ഭക്തർക്ക് സാധിക്കും. അത്രയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടവരോടി നടക്കണില്ല, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ഒരു ദിവസത്തില് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, എന്നാലും അവർക്ക് സ്വന്തം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മായാസംബന്ധമായ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധിതരായ അഥവാ ആസക്തരായ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അവര് എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവരെപ്പോഴും എന്നും ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരോ സ്വന്തം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർവഹിക്കുന്നു. 35 ഇത്. അതെ 35. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വന്തം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കുന്നു. പൊതുവെ ജനങ്ങൾ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ മാനവ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും കുടുംബ സ്നേഹത്താലാണ് ചലിക്കുന്നത്. സമ്പത്ത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കുറച്ചുണ്ടാക്കി വെക്കണം, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ബാങ്ക് ബാലൻസ് വേണം, അവസാനമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോണ നേരത്ത് ചെലവാക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ 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 നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവില്ല. അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുടുംബ സ്നേഹത്താൽ ചലിക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരായിത്തീരുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ മെച്ചമായ രീതിയിൽ കുടുംബത്തെ സേവിക്കാമെന്ന അറിവ് അത്തരം വ്യാമോഹിതരായ വ്യക്തികൾക്കില്ല. അവരെന്താണ് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോണ്, അവിടെ നിന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, സന്തോഷമായിട്ട് വരുന്നു, ഞായറാഴ്ചകളിൽ സത്സംഗത്തിൽ പോകുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നു, പാടുന്നു. അവർക്ക് വേറൊരു ചിന്തയില്ല, ആട്ടവും പാട്ടും അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള. അപ്പൊ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയാ?
ഒരു തൊഴിലും ഇല്ലാത്തവര് ഇങ്ങനെ അടിപ്പാടി നടക്കണ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ മെച്ചമായ രീതിയിൽ കുടുംബത്തെ സേവിക്കാമെന്ന അറിവ് അത്തരം വ്യാമോഹിതരായ വ്യക്തികൾക്കില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സന്തതികൾക്കും അവർ അഭക്തർ അഥവാ നാസ്തികരെങ്കിൽ പോലും ആ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവര് നാസ്തികരായിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒരു അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, എന്നിട്ടും ഹിരണ്യകശിപുവിന് മോക്ഷം ലഭിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ സന്തതികൾക്കും അവർ അഭക്തർ അഥവാ നാസ്തികരെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എല്ലാവിധ സവിശേഷ സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാന്റെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രു ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ് എന്ന ഏക കാരണത്താൽ ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്തു. സ്വഭക്തരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സർവവിധ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വിധം അത്രയ്ക്കും കൃപാ പുരസ്സരനാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനാർത്ഥം കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായാൽ പോലും ഭക്തന് സ്വകുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഇനി ഭഗവത് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും അയ്യോ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം എന്തായി, അല്ലേ മക്കളുടെ കാര്യം എന്തായി, ഞാനിങ്ങനെ നടന്നാൽ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ആരുണ്ട് അവിടെ? ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൂട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധു അവർക്ക് കൂട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതൃവ്യയായ കുന്തിദേവി, പിതാവിന്റെ സഹോദരിയായ കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ആരൊക്കെ? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും സഹോദരന്മാരും. അപ്പൊ ആ ബന്ധത്തില് അവര് നോക്കാനായിട്ട് ഏത് വനവാസ കാലത്തായാലും എല്ലാറ്റിനും ആര് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൂട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മഹാനായ പാണ്ഡവരുടെ ഏക പൗത്രനാകയാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വം അംഗീകരിച്ചു. അതാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴും ആര് വന്നു കൂടെ? കൂട്ടിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനെ ഗംഗാതീരത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് മരണത്തെ ഭയക്കാതെ ആരെ ആശ്രയിക്കണം? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. പിന്നെന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? സത്സംഗം അല്ലെ, സത്സംഗത്തിന്റെ മഹത്വം. പിന്നെ എന്താണ് ഭക്തന്റെ ഒരു അലങ്കാരം? വിനയം. പിന്നെ പ്രതിസന്ധികളെ ആത്മീയ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള അവസരമാക്കും. ഈ 4 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാണ്? മരണത്തെ ഭയക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, സത്സംഗത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ വിനയം ഭക്തന്റെ അലങ്കാരമാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഇത്ര വലിയൊരു രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പൗത്രനാണെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ആ ഇത് എനിക്കും കൂടി ലഭിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സഹായിച്ചല്ലോ, ആ കുലത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കാൻ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിനയ ഭക്തന്റെ അലങ്കാരമാണ്. പ്രതിസന്ധികളെ എന്തിനുള്ള ബാധ്യമായിട്ട് ഇരിക്കണം? ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരമാക്കി തീർത്തു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പ്രതിസന്ധികളെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരമാക്കി തീർത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്.